اخلاق کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں ایک بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو بورڈ پہ نہیں سیکھی جاتی۔ اخلاق تو بچہ باپ سے سیکھتا ہے، والد سے سیکھتا ہے۔ ہمارے بچپنے میں جب کبھی ہم کو وقت خالی ہوتا تو ہمارے والد ساتھ لے کے چلے جاتے تھے۔ آج وہ جو گیپ ہے وہ گیپ فون مکمل کیا ہوا ہے۔ کبھی ہمارے بچپنے میں تصور نہیں تھا کہ اگر کوئی وائٹ بالے وال سامنے آیا تو آپ اس کو گھور کے دیکھیں، لیکن آج یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ گلہ پکڑ رہا ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خود کے پاس گھر میں ماں باپ کے پاس اچار اور کھانا ہے، اور آپ جا کے بڑی بڑی مندیوں کی ہوٹل میں بیٹھ کر کے مندی کھاتے، اس کو شعور نہیں ہے اس بات کا۔ بوڑھے اپنی مصروفیات اور اپنی بیماریوں میں، بچے بچے ہیں، نوجوان کا سدھرنا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میزان کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، میں اشر یاسین۔ ہم اس پروگرام کے تحت جو سماج کے یا سوسائٹی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یا ہماری سوسائٹی کے نوجوان جو کہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس میں چاہے سوشل میڈیا ہو یا پھر ڈرگس ہو، ان سب ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم اپنے نئے نئے مہمانوں سے ملیں گے اور ان سے جو سماج کی برائیاں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو لے کر کے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ تو آج کی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کی شاہی مسجد پبلک گارڈن باغ عام کے امام اور خطیب مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی صاحب، جو کہ ایک بہت ہی اچھے جیت بھی ہیں اور بہت ہی تعلیم اور دینی درس بھی دیتے رہتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ایفلو سے زبان عربی میں ڈاکٹریٹ کیا۔ سر، اگر ہم سب سے پہلا سوال آپ سے کریں تو یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں مجھے مدعو کیے ہیں۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بہترین امت کا پوزیشن تمہارے لیے یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہ دوسروں کے لیے جو کچھ بھی کام کریں گے اس کا بدلہ تم کو وہاں ملے گا۔ تو کانسیپٹ ہی بیسک یہ ہے کہ انسان تیار ایسی ہونا ہے کہ میں دوسروں کے فائدے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہر زمانے کے لحاظ سے الگ ہوگا۔ بیسک قاعدہ تو بیسک چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا اچھا تیار کرے کہ میں سوسائٹی کے لیے، گھر کے لیے، اور جس ملک میں میں رہتا ہوں اس ملک کے لیے، ان تینوں کے لیے مجھے کیا کیا کام میں کر سکتا ہوں، اور کیا لیول پہ اس کے لیے یعنی بینیفٹ میری طرف سے ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث شریف میں فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے جیے۔ اور پھر اسلام کا مقصد حضور نے بیان فرما دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی آپ کا جاب تو یہ ہے کہ آپ فائدہ مند ہوں، آپ کم از کم اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اتنا کم از کم اس لیول پہ، لیسٹ لیول پہ تو رہو کہ آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ دو تین باتیں میں نے عرض کر، اور ایک قاعدہ قرآن و مجید میں خاص طور پہ بتا دیا کہ زمین میں اگر آپ اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تم دوسروں کے فائدہ بخش دوسروں کے لیے بنو۔ جب تک فائدہ بخش رہو گے اس زمین پر آپ برقرار رہیں گے۔ اس دنیا اور اس دھرتی کا قانون ہی یہ ہے کہ اگر آپ سے فائدہ ختم ہو جائے تو پھر آپ اس زمین کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو تیار ہونا ہے۔ تیاری مختلف لیول پہ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی تہذیب النفس ایک چیز بتاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول اپنے آپ پہ پائیں، اپنے آپ کے اخلاق اچھے کریں۔ آپ اچھے اخلاق کے ہیں تو میں بھی اچھے اخلاق کا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کبھی ہمارے مخالف میں جب بات آ جاتی ہے، کوئی ہمارے ذہنی طور پر اور ہمارے طبیعت کے طور پر مخالف اگر آدمی ملتا ہے، اس کو قوت برداشت اس کی ہو، ہم غصے کو کنٹرول کریں،
حقوق ادا کرے سامنے والے کے بیسک حقوق, انسان کو انسان سمجھے اور انسانیت کے لیول پر اس سے محبت کرے. یہ جب انسان کے لیے ہو جائے, یعنی انسان کے لیے کوالٹیز ہوتی ہے, تو وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. بالکل. دیکھیے جس طرح ابھی آپ نے بتایا حضرت کہ ہم چونکہ وہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی, پڑھنی پڑیں گی, تو آج کل ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں دینی تعلیم تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. ہم کانوینٹ اسکول میں بھیج دیتے ہیں, اچھے سے اچھے اسکول میں بھیج دیتے ہیں, لیکن دینی تعلیم کے نام پہ ہم صرف قرآن پڑھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم مطلب یہ چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سوسائٹی کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہم آپ جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ بتائیں کہ ہم ایسی کون سی چیزیں شروع کریں جس سے جو فیملی ہیں جو صرف اپنے بچوں کو ایک انگلش میڈیم میں یا کہیں ان کو پڑھاتی ہیں, اس کے بعد جو دینی ان کو کیا بولتے تعلیم حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں حاصل کر پاتی, یا کوئی حافظ جا کر کے ان کو گھر پہ بس قرآن کا وہ پڑھا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, قرآن حفظ ہو گیا, اس کے بعد کام ختم. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمیں سوسائٹی؟ آپ بہت بہترین, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت ضروری بات نکل کر آئے گی. میں اس بات کو چاہتا ہوں, بلکہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیک وقت پورا قرآن آپ پڑھا دیں. قرآن کا وہ پارٹ, قرآن مجید کا ایک نصاب ہونی چاہیے, قرآن سے وہ پارٹ جس کے اندر اخلاقیات ہوں, جس کے اندر بیسک مورل سوچ یعنی مورل اسٹڈیز کے جو بیسک ٹاپکس ہو, قرآن کی وہ آیات کو بطور نصاب باضابطہ طور پر بنا کے بچے کو ابتدائی دور میں پڑھا دینی چاہیے. ویسے ہی حدیث شریف ہے, ہم لوگ پوری حدیثیں پڑھا دیتے ہیں. چاہیے یہ کہ بچے کو ابتدائی میں قرآن کے بھی وہ آیات پڑھائیں, وہ پارٹس پڑھائیں جس کے اندر اخلاق, ایک دوسرے کی رواداری, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کے آداب, ایک دوسرے کا لحاظ, جس طریقے سے پہلے وہ پارٹ پڑھایا جائے. ایسے ہی یعنی حدیثوں کے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے بھی وہ نصاب بچوں کو ابتدائی طور پہ ان کے شعور میں بیٹھ جائے کہ بڑے اور چھوٹوں کا ادب, انسانیت کا ادب, پڑوس کا ادب, ایسے ہی اپنے ملنے جلنے والوں کا ادب, ریسپیکٹ اور درد دل, اور پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کیفیت, یہ وہ پوری آیتیں قرآن میں موجود ہیں. ہم پورا قرآن ایک ساتھ پڑھانے کی وجہ سے اور اس پر کانسنٹریٹ کرنے کی وجہ سے ایک ہی چیز پر ہو جاتا ہے کہ پورا قرآن الف سے لے کر کے یا تک الفابیٹس کے ساتھ ساتھ ہم پورا قرآن الف لام میم سے والناس کے سین تک پڑھا دیتے ہیں, اور صرف لفظی طور پر بچہ پڑھ لیتا ہے اور اس پہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. جبکہ میں آپ کو عرض کروں, صحابہ کے دور کے اندر قرآن ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پہ قرآن پڑھاتے تھے کہ اس زمانے میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے کہ جو آیت پڑھی جاتی تھی اس کو باضابطہ طور پر اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, اس کے بعد نیکسٹ آیت پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے اگر ہم ایک کیریکولم بنا کر پڑھے تو میں سمجھتا ہوں نیکسٹ کے لیے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند. لیکن اس کے لیے بھی ایک جو ہمارے جو لوگ پڑھانے کے لیے گھر پہ جاتے ہیں یا آپ جیسے لوگ جو اپنے بیانوں میں زیادہ تر نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں, تو کیا میسج دیں تاکہ گھر والے کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے پڑھانے کے لیے اپنے گھر رکھیں, یا پھر جو لوگ پڑھانے جا رہے ہیں وہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں؟ کیونکہ آپ نے جس طرح بولا کہ ہمیں الف سے لے کر کے اور کیا بولتے شروع سے لے کر کے اینڈ تک بس پڑھا دیا تھا, مطلب کسی طرح ہمیں وہ کمپلیٹ کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرنا, لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے ہم وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو آج کل میرا یہی سوال آپ سے کہ آج کل جو لوگ پڑھانے جاتے ہیں کیا وہ اپنی طرف سے یہ کیا بولتے اس کی شروعات نہیں کر سکتے کہ ہم اگر جا رہے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے تو ہم اس کو وہ بھی چیزیں پڑھائیں جو چیزیں اہم ہیں؟ مطلب قرآن تو اہم ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری احادیث ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھانی چاہیے بچوں کو. ہاں, میں اس کے لیے آپ سے ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. یہ بہت زبردست بات ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, ورکشاپس ہوتے ہیں, یعنی ہر فیلڈ کی, یہاں تک کہ کوئی اگر یو پی ایس سی کے ایگزام بھی اگر پاس کرتا ہے تو اس کو ابتدا میں 40 ڈیز کے لیے اس کو ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں. باوجود یہ کہ وہ ایک بڑا ایگزام پاس کر کے آئے لیکن پلیسمنٹ سے پہلے اس کو کسی جاب میں بیٹھنے سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے. اس ٹریننگ کی کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کمی دیکھتا ہوں کہ یہ ورکشاپس ایئرلی جتنے معلمین ہیں جو اس سے وابستہ ہیں ان کو اپڈیٹ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. ان کے لیے ورکشاپس کی ضرورت ہے. یہ جو گھروں کو جا کے پڑھاتے ہیں یہ لوگ عام طور پر
यानी उस कैलिबर के नहीं होते हैं जो इतनी अच्छे अंदाज में बच्चे को तरबियत दे सके। तो इनके लिए बड़े बड़े मदारिस अपने पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, जो ठीक है वो मदरसे में कोई आकर नहीं पढ़ सकता है, घरों को भी जाके अगर पढ़ा रहे हैं तो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कम से कम साल में एक मरतबा, जिनको ये बताएं कि इस जमाने में अखलाकी तौर पर क्या गिरावट आ रही है और किन चीजों को हमको लाना है, और उनको एक बाज़ाब्ता निसाब उनके हवाले करें कि आप सिर्फ नूरानी कायदा और कुरान के 5 पारे पढ़ाने के बजाय आप ये निसाब कंप्लीट करें, और इसमें कोई रुकावट हो तो हम आपकी हेल्प करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। अगर किसी भी इलाके के बड़े मदारिस सिर्फ अपने पास पढ़ने आने वालों के अलावा अपने अतराफ के महल्ले में ट्यूशन पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन के ट्रेनिंग कैंप्स अपने पास कम से कम 6 महीने में एक मरतबा रखें, या फिर लोगों में ये ऐलान कर दें कि हम जिसको ट्रेन होने का सर्टिफिकेट दें आप उन्हीं को मुअल्लिम रखें। ऐसा अगर निज़ाम बनाए तो मैं समझता हूँ कि वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त तब्दीली ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसा जो बड़ी मदारिस होते हैं उस एरिया के, उनको करना चाहिए। लेकिन हम अगर अपने टाइम को देखें, जो अर्ली 90s का या फिर अर्ली 20s का दौर था, उसमें हम जब मदरसे पढ़ने जाते थे तो हमें अगर हम गलत पढ़ते तो हमें मारा भी जाता था। अब अगर वही लोग घर पे पढ़ाने जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाती है कि आप घर पे नहीं मार सकते। दूसरी चीज़ ये कि आप मदरसे में भी नहीं, और ऐसा भी कहीं कहीं देखा जाता है कि बिना मार के हम सुधर नहीं सकते। कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएट हम नहीं कर पाते हैं सही से, वो निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है उन चीज़ों को। लेकिन अब के माहौल में कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। इसकी भी शायद एक वो हो सकती है कि जब कोई घर पे जाता है पढ़ाने, वो ज़्यादातर लोग घर पे प्रेफर करते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि आप ही जी घर पे आते हैं, पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर वही मदारिस एक बार फिर से उन चीज़ों को बताएं, फैमिली को बताएं कि आप भेजिए मदरसे में, आपका बच्चा ना मारा जाएगा, लेकिन वहाँ एक माहौल में रह के शायद वो अच्छा सीख सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो मदरसे में बच्चा सीखता है, मैं इब्तिदाई तौर पर मैं आपको बताऊं, स्कूल के कॉन्सेप्ट के मुतालिक हम जब पढ़ रहे थे तो स्कूल का कॉन्सेप्ट पढ़ाई के लिए नहीं आया। स्टार्टिंग में जो इन स्कूल का कॉन्सेप्ट जब से शुरू हुआ वो बेसिकली तौर पे एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं कायम किया गया, सिर्फ इसलिए कायम किया गया कि दो अलग अलग बच्चे अलग अलग माहौल से, अलग अलग खानदान से आएंगे, सब एक जगह बैठेंगे, एक दूसरे के साथ रहना सीखेगा, बात करना सीखेगा, बर्दाश्त करना सीखेगा, अलग तबीयतों के बच्चों को आपस में। असल में स्कूल उसीलिए बनाया गया था चूंकि अब वहां पर जमा हो रहे थे 2-4 घंटे के लिए, तो खाली बैठने के बजाय कोई एक मखसूस करिकुलम बना के शुरू किया गया। बिल्कुल मदरसे का जो फायदा है वो फायदा आपको घर में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप बच्चे को अल्फाज तो पढ़ा देंगे लेकिन उसके अंदर जो यानी जो कैफियत, जो चीज होनी चाहिए, क्वालिटी उसके अंदर अखलाक की होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पैदा होती है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे बचपने की बात और आज में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क यह है कि हमारे बचपने में जब कभी हमको वक्त खाली होता तो हमारे वालिद साथ लेकर चले जाते थे। आज वो जो गैप है, वो गैप फोन मुकम्मल किया हुआ है। वो आज यानी डिजिटल हमारी कहते जो मीडिया है या फिर हम आपको सोशल मीडिया है, ये मुकम्मल किया हुआ है। तो बच्चे को अपने वालिद से जो खानदानी रिवायात और अखलाक है वो मुंतकिल नहीं हो रही है, रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं है, दोस्तों से वालिद के मुलाकात नहीं है। जब हमारा काम ये होता था सैटरडे संडे छुट्टी होती तो वालिद साथ लेके फिरते, दिन तमाम उनके दोस्तों के पास हर एक के साथ रहते। आज वालिद को भी फोन चाहिए, बेटे को भी फोन चाहिए। इस फोन की वजह से हमारे पास बेसिक अखलाकियात में बड़ी कमी है। बच्चे के अंदर वालिद के जो यानी क्वालिटीज हैं वो मुंतकिल नहीं हो पा रहे। वो बेसिक सोसाइटी के जो यानी अखलाकियात होनी चाहिए, रवादारी, वो नस्ल दर नस्ल से वो मुंतकिल नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ी कमी हमारे पास। बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने ये बोला कि हमारे टाइम का जो था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था वहाँ पे, तो हम लोगों की और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बहुत थी। एक सवाल इसी से, अखलाकियात आपने बोला, तो एक सवाल ये है कि एक मुसलमान की ज़बान और अखलाक की क्या अहमियत है, क्योंकि ये आज के मुआशरे में बहुत ज़रूरी है।
मैं आपको अगर अर्ज करूं कि इस्लाम में सबसे बड़ी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जितना करीब है वो इस कम्युनिटी का, मुसलमान कौम का उतना बड़ा आदमी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मेरे से सबसे करीब वो होगा जो बेहतरीन अखलाक वाला होगा। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज याद रखिए। आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं, बीमार है, तो आप ठहर नहीं सकते तो बैठ के नमाज पढ़िए, बैठ नहीं सकते तो लेट के नमाज पढ़िए, गुस्ल नहीं कर सकते तो आप तयम्मुम कर लीजिए, वजू नहीं कर सकते आप तयम्मुम कर लीजिए, मस्जिद नहीं जा सकते घर में पढ़ लीजिए, आप रोजा नहीं रख सकते फिदिया दीजिए, आप कुर्बानी नहीं दे सकते उसका ऑल्टरनेट है, आप हज को नहीं जा सकते उसका ऑल्टरनेट है। अखलाक का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अखलाक के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आप यकीन करिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अपने सहाबा को, और बल्कि इस्लाम का पूरा ढांचा अखलाक के ऊपर है। आप इब्तिदाई 10 साल पूरे देख लीजिए, उस पूरे 10 साल में जो इस्लाम की बुनियाद को कायम किया गया है वो सिर्फ अखलाक सिखाए गए। और ऐसे माहौल में, शिद्दत के साथ मुखालिफत के माहौल में, आप जबरदस्त अखलाक का मुजाहरा, यानी अखलाक का कोई ऑल्टरनेट नहीं। आज के ज़माने में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अखलाक बहुत बड़ी तेज़ी के साथ अखलाक का ज़वाल है, बड़े छोटों का अदब नहीं है। बल्कि हुजूर ने फरमा दिया, लैसा मिन्ना मन लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना। हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता वो जिसके अंदर अखलाक ना हो, जो बड़ों को बड़ा ना समझे, छोटे पे शफकत ना करे, बड़े का अदब ना करे, तो सोसाइटी से अलहदा कर दिया गया। नमाज छोड़ना गुनाह है, इंडिविजुअल गुनाह है, लेकिन अखलाक, बदअखलाकी करना ये पूरी सोसाइटी को डैमेज करता है। कहीं पर भी बदअखलाकी यानी हमारे पास नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद तारुफ जो किया गया है, यानी वो पैगंबरों के इमाम है, यानी वो अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन उनका जो सबसे बुलंद तरीन तारुफ है वो ये है कि आप सबसे बाअखलाक इंसान है। वो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे बुलंद तरीन मर्तबे पर है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुश्मन जब यानी हबशा जाता है, वहां पर जाके हुजूर की मुखालिफत में बादशाह के सामने बयान करने जाता है। जब पूछा जाता है कि भाई उनके अखलाक के बारे में बताओ, वो उस मुल्क से निकालने आया था हुजूर के मुसाहिबीन को, हुजूर के सहाबा को, लेकिन जब अखलाक के बारे में पूछे तो अबू सुफियान बाद में कहते हैं कि मेरे को बड़ा अच्छा मौका था, मैं बता दूं कि वो झूठे हैं, मैं बता दूं कि वो सख्त मिजाज है, लेकिन मेरी गीरत गंवारा न करे, उनके अखलाक में आए। मैं बोलना चाहा कि मैं बोला कि वो बड़े सच्चे हैं, वो बड़े बाअखलाक हैं, वो बहुत सबका ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, बड़े छोटों का अदब रखते हैं। जान के दुश्मन है वो लोग, लेकिन जबान से अखलाक की जब बात आती है तो बिल्कुल सरेंडर होकर कहते हैं कि हुजूर तो बड़े बाअखलाक। जिस तरह अभी आपने अखलाक के बारे में बोला, और हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी, हमारी फैमिली से ही वो चीज़ें शायद नहीं सिखाई जा रही। रीज़न उसका फिर वही ले दे के आता सोशल मीडिया। आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने बच्चे को सोशल मीडिया दे दिया, वो उस पर लगा, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, कौन आया कौन गया, आया तो सलाम कर लिया, चला गया तो सलाम कर लिया, काम खत्म। क्या एक आप चूंकि माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े दर्स देते हैं, क्या इसके लिए भी कुछ, अगर हम कोई जो भी मदारिस हैं बड़े बड़े, इसके लिए कोई पहल शुरू कर सकते हैं कि आप कम से कम बच्चों को एक जो टाइमिंग होती है, जिस तरह आपने भी बोला था कि एक टाइम होता है, टाइम मुकर्रर करना चाहिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपने अभी अखलाकियात की बात की है, उसका भी कहीं ना कहीं पूरा जो रिश्ता है वो वही है कि जब हम फ़ोन में लगे होंगे तो हमारे हम किसी से मिलते ही नहीं। तो क्या इसके लिए और क्या शुरू किया जा सकता है? मैं एक बहुत बुनियादी बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अखलाक एक ऐसी चीज है जो बोर्ड पे नहीं सीखे जाते, जो बुक से नहीं सीखे जाते। बुक से मालूमात होंगे आपको, अखलाक तो बच्चा बाप से सीखता है, वालिद से सीखता है, वालदा से। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे के मुताल्लिक, अखलाक के लिए पेरेंट्स को तरबियत की जरूरत है। मदारिस आमतौर पे स्कूल्स और मदारिस के अंदर हो ये रहा है कि बच्चों के लिए बेहतरीन कैरिकुलम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1 घंटा पेरेंट्स के लिए भी हो, कम से कम वीकली 1 घंटा 2 घंटे, ये शर्त लगा दे। और पेरेंटिंग के ऊपर काम हमारे पास बिल्कुल नहीं के बराबर है। मैं खुद, मेरे स्कूल्स भी हैं, मेरे मदारिस भी हैं,
میں بچوں کو الگ سے رکھ کے پیرنٹس سے جب میں بات کرتا ہوں، آپ یقین کریے کہ بچے کے لیے اللہ نے ایک ایسا سیٹ اپ اس کے دماغ میں رکھا ہے کہ اس کے والد اس کے لیے ہیرو ہے. سامنے چیف منسٹر کو بٹھا دیں، وہ اس سے جا کے کوئی چیز نہیں پوچھے گا، وہ والد کے پاس وہ ہیرو ہے. لیکن وہ کب تک ہے؟ وہ 10 11 12 سال کی عمر تک والد ہیرو ہے. اسی کو اگر، اور اللہ کی طرف سے وہ انبلڈ ہے، اگر اسی کو وہ آگے بڑھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ والد اچھا رول ادا کرے تو پھر آگے تک بھی ہیرو رہتا ہے. ورنہ بچہ پیاسا ہو کر اپنا ہیرو فون میں تلاش کرتا ہے، باہر تلاش کرتا ہے. اخلاقی خرابی کی بنیادی وجہ آپ سے بتاتا ہوں. ہم لوگ اپنے بچوں کے صحیح پیرنٹ بننے کی اتنی کیپیسٹی نہیں رکھے. ہم لوگ بالکل ٹو بی فرینک، ہم کما رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، فیس دیتے ہیں. جبکہ اس سے بہت آگے بچے آج مطالبہ کرتے ہیں، ہم پورے فلفل نہیں کرتے. بچوں کی انرجی میں آپ کو بتاتا ہوں، بد اخلاقی کہاں سے سیکھ رہے بچے؟ آج کل فون کے اندر جو سیریلز آتے ہیں یہ آپ کے گھر کا حصہ ہے. پہلے اسکرین کھلتی تھی، اب یہ ہے، اس کے اندر بچہ دیکھ رہا ہے، ایسے پروگرامز دیکھ رہا ہے جس میں بچوں کی بے راہ روی دکھ رہا ہے، بد اخلاقی دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے آپس کے اندر لڑائی جھگڑے دیکھ رہا ہے. اس کے اندر یہی تو دکھا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بچے کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہیں. لڑائی جھگڑے، بد اخلاقی، دھوکے بازی، دوسروں کی ریسپیکٹ نہ کرنا، نوجوان کے ہاتھ سے بڑے کو مارنے لگا دینا. کبھی ہمارے بچپنے میں تصور نہیں تھا کہ اگر کوئی وائٹ بالے وال سامنے آیا تو آپ اس کو گھور کے دیکھیں. لیکن آج یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ گلہ پکڑ رہا ہے، تو یہ دیکھ کے وہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، نارملائز کر دیا گیا ان چیزوں کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فون چھوڑ دو، فون چھوڑ دو. 1,00,000 مرتبہ بچے کو بولنے سے نہیں ہوگا. بچہ اگر سامنے ہے تو میں فون رکھ کے بچے سے میں مصروف ہو جاؤں، کوئی ایسے کام میں لگ جاؤں تو آٹومیٹک بچہ فون چھوڑے گا. اور والد جو بچے، ہمارے بڑے کہتے تھے بچے کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں، وہ خود بن جاؤ. سب سے آسان میتھڈ ہے. بچہ بااخلاق بننا ہے، امیڈیٹ آپ بکس پڑھ کے آپ بااخلاق بن جاؤ، آٹومیٹک بچہ بااخلاق بن جائے. یہ سب سے آسان میتھڈ ہے. بہت اچھا سر، آپ نے بتایا کہ جس طرح ابھی سوشل میڈیا پھر دیکھ جاتا ہے، اسی سوشل میڈیا کے ساتھ ہی ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں نشے کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں. اور پورے ہندوستان میں اگر ہم بات کریں تو ہو رہا ہے، اور حیدرآباد میں بھی وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کا اثر جو ہے بہت لمبے وقت تک رہتا ہے. اس سے مطلب اس کے ذریعے اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ نوجوان ہمارا جو ہے وہ اس راستے پہ جا رہا ہے. دو اس کے اندر الگ الگ باتیں. ایک تو فیملی ہی پہلے سے اس لیول کی ہے کہ ان کے والد بھی نشہ کرتے تھے، چچا تایا ماموں ان سب کو دیکھ کے نشہ کرنے والے ہیں. تو یہ ایک الگ، ان کو دکانے کا ٹاسک الگ ہے. جس کی فیملی میں کبھی نشہ تھا ہی نہیں تو وہ بچے نشہ کے عادی ہو رہے. اس کے ریزنز دو الگ الگ ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو بری صحبت ملتی ہے، اور بری صحبت، صرف بری صحبت بھی افیکٹ نہیں کرتی. وہ بچے کے لیے سیلف سیٹسفیکشن کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیے میں باضابطہ کاؤنسلنگ سینٹرز بھی چلاتا ہوں، کاؤنسلنگ سیشنز بھی لیتا ہوں، اور میرے پاس میڈیشن سینٹر ہوتا ہے. اس کے اندر باپ بیٹے کے کئی ایسے کیسز میں دیکھا ہوں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کے نوجوان کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کوئی ایسی چیز ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. تو وہ یعنی نوجوان اندر سے اس بات کا پیاسا ہے، سیٹسفائی ہونا چاہتا ہے. اب جب کچھ نہیں ملے، گھر کی پریشانیاں ہیں، باہر دیکھے فیوچر بنانا چاہتا ہے تو اتنی دور چلے گیا ہے ان سے فیوچر کہ اب وہ ہاتھ آتا نہیں. چیلنجز اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ یقین کریے وہ ٹوٹ جاتا ہے. نشہ کرنے والا آپ صرف نشہ مت کر بولنے سے نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ کر کے اب اس کو یہ دنیا بہت مشکل دکھ رہی ہے. کچھ کھا کر کے اس دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے آف ہونا چاہتا ہے. میں مانتا ہوں کہ وہ قابل رحم ہے، وہ قابل رحم ہے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز اس کی اپنی یعنی سیلف ریسپیکٹ کو پیدا کریں. اس کو اس کی تمام چیزوں کو دیکھ کر کے بڑی اگر باریکی سے کام کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں اور پھر اس کے طور پہ صحیح کام کریں تو یہ چیز چھوٹ سکتی ہے. ایک چھوٹی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت ضروری ہے.
ऐसे ही क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की जानिब से मेरा मीडिएशन सेंटर ऑथराइज है, तो हमारी ट्रेनिंग कैंप हो रहा था, उसके अंदर एक वाकया आया। वो बताया गया कि एक बेहतरीन फैमिली का बच्चा ड्रग्स की स्मगलिंग में पकड़ा गया। पुलिस पकड़ी, फौरन ऐसे ही हमारे ऐसे एक और सेंटर के हवाले करी कि भाई मालूम करो कि अच्छी खासी फैमिली, ये बच्चा पॉसिबल नहीं है। ये बच्चे को जब उसके वालिद को पकड़ कर लाए तो वालिद को अलग रूम में बिठाए, इनको अलग रूम में। तो बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन ड्रग्स की स्मगलिंग। बच्चे से बात करें तो रीजन ये निकला कि 2-3 साल पहले बच्चा कोई गलती किया। देखिए बहुत अहम बात है, बच्चा कोई गलती किया, बच्चे से गलती होती है, बच्चा गलती किया, जब गलती करके वालिद के सामने आया तो वालिद तवक्को नहीं थी कि बच्चा वैसा गलती कर सकता है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन नहीं था वो कर दिया तो वालिद उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बोले कि अब तेरे से ना बात, ना तेरे से ताल्लुक, ना तू कोई चीज है। बच्चे को अपनी गलती का एहसास था, वो अपने बाप से लपेट करके माफी चाह के गलती छोड़ना चाहता, वालिद अपना डोर लगा दिया। अब करता तो क्या करता, घर में बेइज्जती, घर में बिल्कुल। अब बाहर निकला, सुस्त रहने लगा। दोस्त ने पूछा क्या हुआ, कहा कि भाई ऐसा है, 2 रोज से नहीं सोया, वालिद बात नहीं कर रहे हैं। अरे क्या करते हैं, जानते भी नहीं सोया, तबीयत खराब हो गई। होते 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 अब उसको आदत हो गई इसकी, अब पैसे नहीं है, कहां से खरीदें। तो लोगों ने कहा भैया आसान रास्ता ये है, ये यहां से वहां पहुंचा, थोड़ा तुझे भी मिल जाएगा। तो वो काम शुरू किया, 2 साल के अंदर जबरदस्त स्मगलर बन गया। अब पकड़ा गया तो वालिद को अलग बिठा के पूछा गया कि भाई क्या रीजन है, तुम बताओ, 2 साल से तुम बच्चे को मिले, कहा कि नहीं मिले। मैं इसलिए बोलता हूँ मेरा बच्चा ऐसा खराब है, खराब है। तो वो काउंसलिंग करने वाले बोले कि ये तुम्हारी गलती की वजह से बच्चा यहाँ तक पहुंचा, तुम्हारे अगर डोर ओपन करके तुम सीने से लगा बेटे अब कर लिया, आइंदा नहीं करना, तो बच्चा आज इतने बड़े जुर्म में नहीं होता। वहां पर बिठाकर वालिद को राजी किए। और इधर वो बताते हैं कि जब बाप बाहर निकल के कहा कि बेटे तुमसे गलती हुई, चलो मैं माफ कर दिया तुम्हारे को, बच्चा दौड़ता हुआ आके आपके सीने से लगा और पूरे लोग देखने लगे, हिचकियों पे आके बाप बेटे रोने लगे। मेरा मानना यह है कि वालिद के अंदर ज़र्फ होनी चाहिए बच्चे को माफ करने। अगर आप अपने बच्चे को माफ करो, उसकी गलती को नजरअंदाज करो, 50% भी अगर खराब हो गया तो 50% अच्छा है। बाप होने के नाते आप दूसरों का ख्याल करके उसे रिजेक्ट मत करो। आपके सैकड़ों गलतियां बच्चे के, नशा हो, बेराह रवी हो, बाहर निकल के गुंडागर्दी हो, दुनिया की कोई ताकत, ना अदालत ना पुलिस, कोई नहीं रोक सकते। माँ बाप की मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि बच्चा उस गलती से बाज आकर माँ के कदमों में आके बैठ जाता अगर माँ आके ठहर गई। वो मोहब्बत है, आप डंडे के जोर पे नहीं रुका सकते। माँ और बाप के अंदर वो अट्रैक्शन अल्लाह ने रखा है, आप वो जाजिबियत है कि बड़े से बड़ा जुर्म रोक सकते हैं। तो आज नशे के लिए भी मैं कहता हूं, इब्तिदाई में बच्चों की 1-2 गलतियों पर जो उनको रिजेक्ट करते हैं वो टूट जाते हैं, तब जाके बुरे लोगों का हाथ पकड़ते हैं और वो नशा का हाथ लगाते हैं। अब ये इसके अलावा दीगर और बहुत सारे रीजन है, मैं तो इसको समझता हूँ और मैं इस पे काम करता भी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहली चीज़ है कि अपने पेरेंट्स को बहुत वो होना चाहिए कि आपका बच्चा किस साइड में, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा बच्चे को नहीं जान सकते। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम पर पहुँचें क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। एक आखिरी सवाल ये कि आप हैदराबाद के जो नौजवान बच्चे हैं, जिसे हम जेनजी बोलते हैं या फिर जो 25 या 30 प्लस में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस्लाम और जो हमने अखलाक की बात की या फिर जो नशे की बात अभी की, तो तीनों से मुतालिक कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आखिर यही है कि हम अपने नौजवानों को इन तीनों चीज़ों से मुतालिक क्या क्या ऐसी चीज़ें दे सकते हैं? बहुत बड़ी बात है, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। इस वक्त ये इशू बहुत सीरियस रुख इख्तियार कर चुका है। नौजवान, पहले हमारे ज़माने के नौजवानों पे जो जिम्मेदारी थी, आज के नौजवानों पे वो जिम्मेदारी डबल हो चुकी है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सोसाइटी बहुत मुंतज़िर है नौजवानों के, क्योंकि नौजवान सोसाइटी को बहुत मुश्किलात से निकाल वही सकते हैं। बूढ़े अपने यानी अपनी मसरूफियत और अपनी बीमारियों में, बच्चे बच्चे हैं। नौजवान का सुधरना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
क्या क्या जिम्मेदारी है नौजवान की? इस वक्त नौजवान की जिम्मेदारी है कि अपने टूटी हुई फैमिली को संभालना, नंबर एक। अपनी सेल्फ पर्सनालिटी को इतनी मजबूत बनाना कि लोग पूरे उतने अतराफ, उनकी बहन के मसाइल, भाई के मसाइल, वालिद के मसाइल, वालदा के मसाइल, पड़ोसी के मसाइल, सोसाइटी के मसाइल, मुल्क के मसाइल, ये पूरी चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना है। जरूरत इस बात की है कि नौजवान अपने आप को यह समझा हुआ है कि भाई मैं ऐसे ही पैदा हुआ और ऐसे ही शादी होगी और ऐसा नहीं। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो प्लानिंग है वो बताना पड़ेगा। मैं ये इसके लिए भी एक मिसाल आपको देता हूं जो मैं आमतौर पर बच्चों को देता हूं। एक लड़की मेरे पास आई, काउंसलिंग मेरे पास चूंकि एवरी सैटरडे होती है, आके वो मुझसे कहने लगी कि मेरे ऊपर ही जुल्म क्यों? क्योंकि उसके घर में ऐसा था कि शायद वालिद का पहले इंतकाल हो गया था और अब ससुराल में जब गई तो वहां पर कई किस्म का जुल्म उसके ऊपर था। आखिर टूट चुकी थी, खुदकुशी करने के बाद करीब थी। तो मैंने उससे कहा कि उन्हें कई चीजें बताई कि ये मेरे साथ ही होता, वो मेरे साथ ही होता, ये मेरे साथ ही होता, बहरहाल सब नेगेटिविटी। तो मैं बातचीत रख के दूसरे बातों में लगा के, पानी वगैरह पिला के थोड़ी देर में पूछा, रही चप्पल बहुत अच्छी पहन के आया, किसकी है? कि मेरी है। तो कौन लाए? तो मैं लाई। अच्छा आप लाए, बहुत अच्छी चप्पल पहने आप। अच्छा फिर ये जो आप बुर्खा पहने हुए ये किसका है? मेरा है। कौन? ये आपको ये कलर पसंद है? तो हाँ मेरे को। कौन खरीदे? जाके मैं खरीद। अच्छा। तो मैं ऐसे बात करते गया। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मैं अगर तुमको कोई चप्पल दे दूं मेरे पास से, वो पहनो और दावत पे जाओ पहनेंगे? तो नहीं, तो मेरी एक बात है कि मैं अपनी मर्जी की चीज पहनता। ओके। तो मैं बोला आपके हाथ की घड़ी मैं मेरी मर्जी की पहनती हूँ। ओके। अगर कोई दूसरे देखती हो मेरे हिसाब की है तो पहनती, नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा कि एक छोटा सा तुम्हारी बॉडी है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं बनी है, इस छोटी बॉडी के ऊपर तुम एक तुम्हारे हेयर पिन से लेके तुम्हारी चप्पल तक जो है चुन चुन कर, तुम्हारी इतनी हालत जाने के बाद, इतने डिप्रेशन में होने के बावजूद हेयर पिन्स रखे हुए हैं, तो पूरे चुन के उसके अंदर से एक निकाल के अपने सर पे लगाते हैं। चप्पलों का पूरा कलेक्शन है, तो उसमें से ढूंढ के जो तुमको पसंद है वो निकाल के पाँव में पहनते। तुम्हारी ओढ़नी का कलर तुमको सैकड़ों सिलेक्शन से सबको रिजेक्ट कर कर ये चाहिए बोल के करते। जब तुम्हारे जिस्म पे कोई चीज तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी चाहत के बगैर नहीं पहनते, तो इस पूरी जमीन पे अल्लाह तुमको ऐसे ही नहीं पैदा किया, तुमको उतना सेलेक्ट करके, तुमको चाह के, तुमको अल्लाह पसंद करके अल्लाह ने तुमको इस जमीन पे भेजा है। तुम इस जमीन पे जाए होने के लिए नहीं आए। तो तुम्हारे लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इतना समझ लो कि तुम अल्लाह की पसंद हो, अल्लाह की पसंद। मेरा मानना यह है कि आज का नौजवान को उसकी अहमियत मालूम हो, उसकी जिंदगी में उन्हें क्या कर सकता मालूम हो, उसके वालिद से उसके तवक्कुआत मालूम हो, उसकी माँ उससे क्या उम्मीद रखी है मालूम हो, उसकी तड़पती हुई बहन उससे क्या उम्मीद रखी हुई है मालूम हो, उसके बीमार लोग जब दवाखाने में जाएं, नौजवानों का मामला ये, बीमार और कमजोर लोग जो दवाखानों में जो जवानियां खो चुके, वो किस उम्मीद से तुझे देख रहे हैं वो मालूम हो। लड़खड़ाते लोग, सोसाइटी उसको क्या नीयत से, अगर ये देख लें, ये नहीं होता है, इसको विजुअलाइज करके उनको सिर्फ दिखा दें कि देख तेरे पांव में ताकत है, उसकी ताकत चले गई है, तेरी तू जरी सी हरकत में इसको फायदा पहुंचा सकता है। अगर ये बता दें, आप यकीन करिए कि नौजवान में वो जज्बा आएगा, वो अपने आप को ठहराएगा, और एक एक नौजवान अपनी पूरी सोसाइटी को कैसा ठहरा सकता है वो अगर बता दें, तो उनको बेसिक तौर पर बेसिक नॉलेज उनके पास नहीं है। पढ़े हुए हैं, नॉलेज का मतलब एजुकेट, मतलब ये कि डिग्री करे हुए हैं वो लोग, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको जिंदगी के उसूल नहीं मालूम, उनको तरजीहात नहीं मालूम, जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है इसमें फर्क नहीं किए हुए हैं, लोग क्या है और तेरे फैमिली क्या है इसमें फर्क नहीं किया हुआ है, कौन तेरे लिए बाकी रहने वाला है कौन नहीं है नहीं मालूम है, घर में कर्ज है और 4,000 रुपए का शर्ट पहनता है। आप समझ रहे कि खुद के पास घर में माँ बाप के पास अचार और खाना है, और आप जाके बड़ी बड़ी मंदियों की होटल में बैठ करके मंदी खाते, इसको शुरूर नहीं है इस बात का।
والد دن تمام بنڈی ڈھکیل کے 400 روپے 300 روپے کماتا ہوگا, یہ ٹھہر کے اپنے پاس سے بڑا 50-70 ہزار روپے کا فون نکال کے استعمال کرتا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے والد کیا محنت سے لے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی یعنی سسٹم ہو کہ نوجوان پوروں کو ایک ساتھ نہیں, 3-4 نوجوان کو ایسے ویڈیوز دکھائیں, بات چیت نہیں, تقریر نہیں, ایسے ویڈیوز بنے جو ریالٹی. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر رہا ہوں, اس کے والد جو محنت سے صبح سے شام تک محنت کر کے کما رہے ہیں نا, کوئی ہر ایک کا والد بس اس کے دن تمام کی ویڈیو نہیں. جب وہ اپنے باس کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہرا ہوا ہے, اس کا والد اس سے غصہ کر رہا ہے, جھڑک رہا ہے, تو وہ سن رہا ہے. یہ پورا 1 مہینے کی ویڈیو اس کو یعنی شارٹ ڈاکومنٹری کر کر اس کے والد کے جاب نیچر اور کیا محنت سے گھر پیسے لایا بچے کو بتائیے. آپ کو کئی تقریروں سے بڑھ کے ہے کہ آپ وہ بتائیے, اور اس کے بعد کیا تو کیا سمجھتا ہے, کتنا محتاط ہوگا وہ, نوالا کیا مشکل سے اٹھائے گا, وہ ایک دانہ نہیں گرائے گا, اس لیے کہ اس کا والد باہر سیٹ کی گالیاں سنتا ہے, لوگوں کی جھڑکیاں سنتا ہے. آپ 1 منٹ نہیں سنتے, وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہیں میرا بیٹا بھوکا نہ سو جائے, میرے بچے کی خواہش کہیں مشکل نہ ہو جائے. تو تمہاری خواہشات کے لیے ماں باپ, اور باہر رہنے والے پیرنٹ سے بھی ذکر کرتا ہوں میں, معمولی بات نہیں. میں جانتا ہوں بہت سارے, کبھی باہر رہنے والا سنگل پیرنٹ 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتا, ایک ہی ٹائم کھاتا ہے وہ, صرف صبح میں وہ بسکٹ وہ یعنی چائے اور وہ سبولی لے کے چلے جاتا, اور شام میں کوئی چیز کا, کیوں وہ پیسے بچا کے بچے کی پڑھائی کے لیے بھیجے. اپنے ماں باپ کی محنت اگر دکھ جائے آنکھوں سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں نوجوانوں کے اندر ایک قسم کی فکر آئے گی, اور پتہ چلے گا کہ کتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں. بالکل صحیح, بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اور آپ نے جو چیزیں آج سمجھائی ہیں, وہ جو آپ نے ایگزامپلس دے کے سمجھائے, مجھے لگتا ہے کہ اب جب نوجوان اس پروگرام کو دیکھیں گے تو نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں اپنی جو چیزیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ مول صاحب, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, آپ سے بات ہوگی. اور آپ نے جو ٹائم دیا اس کا بہت بہت شکریہ. ہم پوری میزان کی ٹیم کی طرف سے, ہم پورے جو ہے سب کی ایک ایک فرد کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.